정도 남았을 거예요. 이게 나머지 보고 철야 예배 이렇게 조금 짧게 진행하고요. 오늘은 특별히 포럼은 없습니다. 기도회로 진행하고 그렇게 마치도록 하겠습니다. 우리 메시지 다시 틀어주시길 바랍니다. And it came out. 문을 쓰실 수밖에 없는 And so 것입니다. God has no choice but to use you. 그리고 여러분들은 지금 몇 가지 배경을 가지고 있습니다. And you have a few backgrounds. 첫째, 언어 배경을 갖고 있습니다. First of all, it is the background of your language. 여러분 이제 한국말 열심히 공부하시기 바랍니다. And so diligently learn Korean. 여러분들은 이제는 언어 배경 가지고 있기 때문에 전 세계를 보고 말씀. You have the background of this language, and so you can evangelize the entire world. 지금 예를 든다면 에스더 영어 하는 거 여러분 뭐 실력이 다 이해하고 알아듣겠죠. And let us say, for example, that with Esther's English, you can all understand what she's saying. 근데 에스더가 왜 통역하는 거만 한국말 잘해요. But why is she translating? Because she knows Korean well. 한국말 잘 알아들으니까 영어를 잘할 수 있죠. Because she understands Korean well, she's able to translate it into English. 지금 우리 한국에서 지금 다락방을 통해서 메시지가 나오고 있지 않습니까? And right now, the message is coming out from Korea through this 다락방. 이거를 이제 통역을 할 수 있는 여러분들이기 때문에 여러분들은 세계를 보고 말할 수 있어요. And you are the ones that can translate this, and that's why you are the ones that are going to do world evangelization. 그 여러분들은 문화가 또 세계적인 문화. And your culture is a world-class culture. 벌써 여러분들은 세계적인 문화 아니에요. Already your culture is worldwide. 1.5세 오자마자 우리 교회에서는 분위기가 바뀐 거 있죠. Then, as soon as the 1.5 second generation came, our atmosphere in the church changed. 남학생들 쫙 나오면부터 여학생들 쫙 나오는데 내가 너무 좋아서 1.5세 이세들하고 악수하고 있어요. Then our male students as well as our female students came rushing out, and I was so happy that I was shaking all their hands. 근데 남학생 한 명 탁 나오는데 보니까 귀걸이 딱 해갖고 탁 But 나오고 there was one male student who came out, and he had this earring in his ear. 전혀 어색하지 않게 탁 나오더라. And he came out, and he didn't seem awkward about it at all. 그 내가 보면서 야 확실히 세계화됐구나. And I looked at him and I said, oh, he really is globalized. 그래서 우리 교회도 빨리 세계화돼야 되겠구나. And so I realized our church has to become globalized too. 이제 다음에는 우리 장로님들도 귀걸이 탁 달고 좀 다 이러라. And so next time our elders have earrings too, okay? 우리 교회에서 제일 세계화된 이충일 장로님부터 달고 해요. 다음에. And so starting with our elder Lee Chung-il, who is the most globalized in our church, he's going to start with the earrings. 다음 랩런트 할 때는 저도 물 들어가고 오겠습니다. And then next time with the remnant movement, I'll dye my hair too. 이쪽에는 노란 거, 이쪽에는 파란 거. And I'll put yellow on this side and blue on the other side. 왜냐? 세계화가 된대. Why? Because we must become globalized. 그래가지고 랩런트 한 몇만 명 일어났다. 나도 귀걸이 달고 나와요. 메시지. And when the 10,000s of remnant begin to arrive, that's when I'll put on my earring too. 여러분 이미 근데 내가 왜 안 하느냐? 지금 하면 안 어울려요. But why don't I do it now? Because I do it now, it's just not going to match. 지금 만약에 이충일 장로님이 귀걸이 달았다. 난리 날 겁니다. Then let us say that right now, Elder Lee Chung-il comes out with an earring. It would be a great uproar. 드디어 우리 장로님이 갔다 이래가지고 지금. They're going to say, finally, he's gone. 근데 여러분이 달고 있으니까요 전혀 어색하지 않아요. But when you have those earrings on, it doesn't seem awkward at all. 이게 무슨 말인가 하니까 문화가 세계화됐단 Then 말이에요. what does that mean? Already, your culture is international. 근데 우리는 이 달면 이상한데 여러분 달고 있으니까 아무렇지도 않은 거 보면 이게 이제 뭐 차이가 나는 거예요. That when we put on those earrings, we seem so awkward with it, but you don't seem awkward at all. That means already the difference lies 그리고 there. 여러분은 공부한 배경이요 세계적입니다. And the background of your education is world class. 그래서 여러분들 얼마든지 세계 복음할 수 있는 준비가 전부 다 됐어요. And so you got all the full preparation done to do world evangelization. 아무 이제는 걱정할 것이 없다. And so there's nothing for you to worry about at all. 여러분은 하나님의 자녀 하나만 해도 큰 축복인데 세계 살릴 렘넌트요. And just knowing this one thing that you are God's child, that is a world-class blessing. But on top of that, you are the remnant to save the world. 여러분의 배경과 이유가 지금 시간표가 된 거요. And your background and your reason has now come to the time schedule. 얼마나 큰 축복인지 몰라요. It is such a great blessing. 그래서 내가 빨리 우리 딸 보고도 빨리 미국 가라. And so I told my daughter, hurry up and go to America. 그 이유는 렘넌트들하고 붙잡고 세계 복음해라. And the reason is grab hold of the remnant and do world evangelization. 한국도 중요하지만 이런 시간표를 붙잡고 들어가라. And Korea is important, but grab hold of this time schedule and go in. 여러분이 마음속에 딱 기억해야 됩니다. And you must remember inside of your heart 지금 우리는 이유를 가졌고 배경 가진 시간표를 가졌구나. that right now we have the reason and we have the background. We've got the time schedule. 마지막으로 기억해야 됩니다. And there's the last thing that you must remember. 여러분은 세 가지 시민권을 가지고 있습니다. You have 3 citizenships. 여러분은 한국이나 아프리카나 일본이나 나라의 시민권을 가지고 있습니다. That you have the citizenship of either Korea or Africa or Japan or some other country. 여러분은 한국인입니다. But you are Korean sitting here. 그러면서 여러분은 미국이나 유럽이나 지금 세계에 살고 있습니다. And you are living right now in the world, in America or in other nations.
정신 잘 차리고 제 말 한번 들어보세요. And so, really wake up, stay alert, and listen to what my words are. 로마서 16장에 쓰임받은 일꾼 특징. 자, The characteristics of the workers used in Romans chapter 16 was this. 바울과 함께 세계복음 멤버의 특징이 뭐냐? 그 나라의 시민 가지만은 세계의 시민 가지고 우리는 천국의 시민을 가지고 있다. And the characteristic of those members, along with Paul, who did Roman world evangelization, they had the citizenship of that nation, and they also were living in that world nation. 여러분은 이미 한국 사람이요. 또 세계 시민권 가진 사람이요. 여러분은 천국 시민권 가졌다. And you are Koreans, you have the citizenship of the world, and you have the citizenship of heaven. 수임 받을 수밖에 없어요. You have no choice but to be used. 여기에 특히 국제 결혼한 자녀가 있을 겁니다. And especially children from interracial marriages. 우리 한국말로 혼혈이라고 하기도. We call them mixed children. 여러분은 요원 중에 요원입니다. You are the worker of workers. 근데 영어로 물어봤습니다. I asked in English. 내가 한국에서 배운 거하고 좀 다르더라고요. That it was different from the word that I learned in Korean. 내가 에스더를 보고 야 혼혈을 영어로 뭐라 하냐. And I asked Esther, what do you call the children from interracial marriages in English? 뭐라고 하지? 하프 뭐? Half and half. 하프. 네. 그래서 내가 틀린 영어다 했어. And so I said, maybe that's not right. 하프가 아니고 perfect. And she said, not half, it's perfect. 이 지금 이 국제 결혼한 자녀는요. perfect한 거예요. And the children from the interracial marriages, they are perfect. 진짜 하프가 아니에요. They're not half. 그 미국에서 잘못 쓴 단어예요. And that is an incorrect term used in America. 하나님이 세계를 보고만 쓴 말이야. perfect하게 준비해. And God has prepared them perfectly for world 그것도 그냥 evangelization. perfect잖아. super perfect. And it's not just perfect, it's super perfect. 말하면 슈퍼입니까? Is it super perfect. super perfect? 하나님이 완전히 준비. He has completely prepared them. 내 말이 거짓말이 아니니까 로마서 16장을 보세요. And my words are not incorrect, they're not a lie. Look at Romans chapter 16. 시대를 움직이는 사람들이 전부 뭐냐? 국제 결혼의 혼혈아들. And the ones who had really moved that age, they were all from interracial marriages, they were mixed children. 바울을 가장 잘 도운 인물이 브리스길라 아굴라 다 그렇습니다. And the couple that helped Paul the most were Priscilla and Aquila, they were like that. 그렇다고 일부러 이혼하고 국제 결혼할 필요는 없고 And so 여러분 일부러 할 필요는 there's 없습니다. no reason for you to now get divorced and try to marry someone who's a different race than you. 여러분이 세계적인 눈을 뜨고 지금 쳐다봐야 됩니다. But you must open up your eyes to see the world and look at this. 자, 여러분들은 너무나 큰 축복 받았지만은 오늘 저녁에 이사야 6장 1절에서 13절을 붙잡아야 되겠습니다. That you have received such a great blessing, but this evening grab hold of Isaiah chapter 6 verses 1 through 13. 절대 놓치지 마세요. Do not lose hold of it at all. 첫째입니다. First of all, 이사야 6장에 보니까 천사 6날개를 가지고 두 날개는 얼굴을 가지고 두 날개는 발을 가지고 두 날개는 날개치면서 하나님을 찬양했다. that we saw that in Isaiah chapter 6 there are angels given here and they have 6 wings. 2 of them cover their faces, 2 of them cover their feet, and they're flying with the 2 and they are praising God. 첫째입니다. 여러분은 천국 배경을 가지고 있는 사람이라는 걸 알아야 됩니다. First of all, you must know that you are the people that have the background of heaven. 1.5세 2세 가는 길에 하나님은 천군 천사들을 보내신다는 사실. And on the road of the 1.5 second age are walking the fact that God sends his angels to your side. 나는 확신합니다. I have assurance of that. 전도자인 나와 여러분이 가는 길에 하나님은 천군 천사들을 도우라실 것이다. And as evangelists, wherever I go and wherever you go, God will mobilize his army of angels to your side. 우리 렘넌트들이 가는 길에 하나님은 하늘의 배경 가지고 천군 천사들을 파송하는 것이다. That everywhere you as a remnant go with the background of heaven, God will mobilize his army to your side. 여러분 목사님들의 자녀, 여러분 선교사님들의 자녀, 우리의 자녀들 가는 곳에 하나님은 천군 천사들을 보내실 And our 것이다. pastors' children, our missionary children, as well as all of our children, everywhere you go as a remnant, God will mobilize his army to your side. 누구를 보낼고? Who is he going to send? 이사야가 말합니다. Isaiah asks, 나를 보내소서. send me, Lord. 그렇습니다. It's true. 능력 있다가 아닙니다. Not that you are powerful. 하나님 나를 보내소서. It's God, send me. 그 말은 소명과 사명을 깨달았단 말 아니에요? That means he realized his duty, he realized his calling. 그랬더니 하나님이 이사야를 보고 너가 가라 안 그러고 거루터기를 세워라. And so God didn't tell to Isaiah, go, but he told him to raise the remnant. 너는 이 일만 하면 되는 것이다. That's all you must do. 얼마나 큰 축복입니까? He received such a great blessing. 하늘 배경 가지고 The background of heaven. 절대로 흔들리지 말아요. Don't shake in that at all. 그래서 이 비밀을 본 여러분은 하나님은 응답의 문을 여실 수밖에 없는 And so 것이다. those of you who have seen this mystery, God has no choice but to open the doors of answers for you. 마음속에 딱 명심해야 됩니다. And so really determine this inside of your hearts. 나는 하나님의 자녀다. I am God's child. 우상 자녀가 아니다. You are not the child of idols. 귀신 섬기는 자녀가 아니다. And you are not children that serve demons. 하나님의 자녀다. You are God's child. 렘넌트다.
You are the remnant. 그리고 나는 이유를 가지고 있다. And you know the reason. 그리고 여러분 이미 배경이 준비됐습니다. And your background is prepared already. 그리고 여러분은 세 가지 시민권을 갖고 있습니다. And you have these 3 citizenships. 기억해야 돼요. Remember that. 여러분이 지금 아무리 어려운 가운데 있어도 괜찮습니다. No matter how difficult your circumstance may be right now, it's all right. 하나님께서 여러분의 하늘 배경 가지고 지금 여러분과 함께하는 사실을 이사에게 알렸듯이 여러분에게 알릴 것입니다. And as God showed Isaiah that you with the background of heaven, God is helping you, you must realize as well. 그래서 여러분들은 망할 수가 없어요. And so you can never perish. 미국을 갔더니 지난번에도 1.5세 집회를 했더니 내가 밖에 잠깐 서 있는데 학생들이 확 몰려왔어요. Then, last time I went to America, we were having a conference for our students, and these students were passing by in front of me so much 이게 I was standing there. 성경책을 딱 펴더니 목사님 내게 사인해달라 했어요. And then one of them opened up the Bible and he said, Pastor, can you give me your autograph? 그래서 날짜를 쓰고 사인을 이렇게 해줬어요. And so I wrote down the date and I gave my signature. 어떤 학생은 성경 구절을 썼어요. And some of them, I even put down Bible verses to them. 그랬더니 학생들이 여러 명이 또 자꾸 막 내놔요. And then the other students began to come and they put out their Bibles. 그래서 순간적으로 거기서만 한 몇십 명 내가 사인했어요. And in that one short time, so many of them I was able to sign. 입장이 바뀌어야 됩니다. But they must now change. 여러분이 제 사인을 받는 게 아니고 내가 여러분 사인을 받아야 돼요. And the tables must turn. It's not you who have to come to me to get my autograph. I should go to you and get your autograph. 왜냐? 여러분은 21세기 살릴 주인공이 확실하니까. Why? Because it is sure fact that you are the central figures that are going to save the 21st century. 예, 이번에 여러분들이 좀 사인 좀 해주고 가기를 바랍니다. And so may you give me your autographs before 그러나 you 여러분 leave. 사인 좀 받아놨다가 여러분이 성공할 때 내가 사인 받았다 하고 And after having received your autographs, when you become successful, I'm going to say, oh, look, I have his autograph. 그러니까 내 서재에다 여러분 사인 좀 모아놓고요 기도도 하고 말이에요. And in my library, I can put down your autographs and I can pray for that. 예, 내가 한 사인보다 여러분 사인이 훨씬 가치가 있는 거예요. Then more than the signature I gave you, your autographs are much more 왜냐? valuable. 여러분은 그루터기 Why? Because you are the remnant. 21세기 주인공. That you are the central figures for the 21st century. 절대 망하지 않는 이유 하나님의 자녀. And the reason why you will never perish, you are God's child. 승리 서시기를 주의 이름으로 축원합니다. Have victory in the name of our Lord Jesus Christ. 그러면 연약한 내가 어떻게 합니까? Then, I'm so weak. What must I do? 내일 이야기하겠습니다. We'll speak about that tomorrow. 내일은 두 가지 주제로 이야기하겠습니다. And tomorrow we'll speak about 2 things. 하나님의 축복과 우리의 영적인 싸움 God's blessings and the spiritual battle. 틀림없습니다. Undoubtedly. 오늘 저녁에 언약을 영원히 잊지 않도록 주님의 이름으로 축원합니다. But I bless you in the name of the Lord Jesus Christ that today's covenant you will never forget your whole life long. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님께 감사드립니다. We give thanks to God. 지구상에 60억 인구 가운데 이 렘넌트들을 주님 부르심을 We 감사드립니다. thank you so much, Lord, for among the 6 billion people on this earth, you've prepared the remnant. 많은 모임이 있지만은 흑암 세력을 끊고 시대 살릴 일꾼들이 이 자리에 모였습니다. There may be many meetings out there, but here, Lord, you have collected the workers that are going to save this age and break down the forces of darkness. 절대로 망할 수 없음을 깨닫게 Help 해주옵소서. them to realize that they can never be destroyed. 승리할 수밖에 없음을 깨닫게 Help them to 해주옵소서. realize that they have no choice but to have victory. 악한 마귀의 속임수에 속지 아니하도록 영안을 열어 주시옵소서. And open up their spiritual eyes so they will not be deceived by Satan's evil deceptions. 이미 기도에 응답 받았음을 알게 And help 해주옵소서. them to realize they've already received the answers to 이미 prayer. 세계적인 축복이 이들의 머리 위에 있음을 알게 Help them to 해주옵소서. realize already that you have poured down upon their heads the worldwide blessings. 한 시대의 영권이 이들 머리 위에 있음을 알게 Help them to 해주옵소서. realize that the spiritual authority for this one age has already been poured upon their heads. 세계 변화가 이들 앞에 있음을 알 수 있도록 영안을 열어 And open 주옵소서. up their spiritual eyes that the change for this world is coming before them. 남은 며칠 동안에 하나님의 복을 받는 귀중한 시간들이 있기를 기도합니다. And we pray, Lord, that in the few days that we have left, that we will receive your precious grace. 살아계신 주 예수 그리스도 이름으로 In the name of our 기도하옵나이다. living Lord Jesus Christ, we pray. 아멘. Amen. 예, 이 시간 우리 다 같이 사도신경하심으로 우리의 신앙을 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령을 잉태하사 동정녀 마리에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 제가 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리를 구원하여 주시고 하나님의 거룩한 백성으로 구별하여 주시니 감사드립니다. 하나님 우리를 먼저 부르시고 많은 사람들을 하나님께로 돌아오게 하는 일에 귀하게 쓰임받게 하시니 감사드립니다.
우리가 이 시간 함께 모여 말씀을 받고 기도할 때 하나님 우리에게 성령의 충만함을 허락하여 주옵소서. 하나님 자녀로서의 신분과 권세를 풍성히 누리게 하시며 많은 사람들을 옳은 길로 하나님께로 돌아오게 하는 일에 귀하게 쓰임받고 헌신하게 하여 주옵소서. 하나님 내일까지 집중훈련이 진행됩니다. 하나님 이제 우리 모든 성도님들이 한마음 한뜻이 되어 복음 속으로 들어가며 집중 속으로 들어가는 시간 되게 하여 주옵소서. 하나님 우리에게 약속하신 중요한 언약의 말씀을 성취하실 줄 믿습니다. 하나님 또한 우리 19주년 창립 감사 예배를 준비하고 있습니다. 하나님께서 우리를 여기까지 인도하신 과거의 발자취를 돌아보며 또 하나님께서 우리를 인도하실 영적 로드맵을 발견하는 중요한 시간표가 되게 하여 주옵소서. 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드립니다. 아멘. 우리 신명기 6장 1절에서 9절 말씀 보도록 하겠습니다. 신명기서 1장 1절에서 9절 말씀입니다. 우리 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 이는 곧 너희의 하나님 여호와께서 너희에게 가르치라고 명하신 명령과 규례와 법도라. 너희가 건너가서 차지할 땅에서 행할 것이니 이스라엘아 듣고 삼가 그것을 행하라. 그리하면 내가 복을 받고 내 조상들의 하나님 여호와께서 내게 허락하심 같이 젖과 꿀이 흐르는 땅에서 내가 크게 번성하리라. 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉아 있을 때에든지 길을 갈 때에든지 누워 있을 때에든지 일어날 때에든지 이 말씀을 강론할 것이며 같이 읽겠습니다. 또 내 집 문설주와 바깥 문에 기록할지니라. 아멘. 우리 방금 전에 본 메시지가 1999년도에 하셨던 메시지입니다. 지금 딱 한 20년 정도 됐죠. 이때 지금 저 앞에 메시지를 듣고 있던 사람들 몇 명인지 혹시 아시는 분 계십니까? 잘 모르시겠죠. 300명 모아놓고 했던 집회예요. 근데 약 한 20년 정도 지났는데 하나님은 이 렘넌트 운동을 일으키시고 전 세계에 복음 가진 우리 후대들, 그루터기들을 모으셨어요. 그래서 올해 이제 8월 8월 초에 렘넌트 대회가 열리는데 한 2만여 명이 이렇게 모이게 됩니다. 하나님이 우리에게 말씀을 주시고 말씀을 그대로 성취하시는데요. 이 성경 말씀은 이스라엘 백성의 역사가 기록되어 있어요. 하나님은 한 민족을 택하시고 이들을 구원하시기 위해서 복음을 주시고 이 언약의 흐름을 계속해서 이어오셨어요. 그런데 하나님이 이스라엘 백성을 부르신 것은 전도와 선교를 위해서 부르신 거예요. 먼저 부르셨죠. 선민. 먼저 불렀단 말은 다른 사람도 부를 거니까 먼저 불렀다는 뜻이에요. 그러니까 이스라엘 백성들에게 다른 사람들도 하나님께 돌아오도록 전도하고 선교하는 이 일을 맡기신 거예요. 그런데 이스라엘 백성들은 이것을 잘못 깨달았죠. 먼저 부름받은 것뿐이지 우리만 부름받은 게 아닌데 이 이스라엘 백성들은 우리만 구원받고 우리만 하나님의 거룩한 백성이다라고 이렇게 전도와 선교의 사명을 놓쳤어요. 선민 사상에 빠지다 보니까 하나님은 이들에게 전도와 선교의 사명을 깨닫게 하시기 위해서 계속해서 재앙을 내리시는 거예요. 이스라엘 백성들이 전도와 선교의 사명을 놓치고 이 복음을 놓치게 되면 하나님은 주변의 강대국들을 사용하셔서 이스라엘 백성들을 어렵게 만드셨어요. 그래서 언약을 놓치고 선교에 대한 사명을 놓치는 순간 애굽의 노예로 끌려가게 되죠. 그리고 또 바벨론의 포로로 로마의 속국으로 계속해서 어려움을 당하게 돼요. 그래서 이스라엘 백성들이 이걸 깨닫고 회개하고 다시 하나님이 주신 복을 누리고 그러다 보면 다시 우상에 빠지고 하나님을 멀리 떠나게 되고 또 타락하게 되면 재앙을 당하고 이것이 계속 반복되는데 멸망당할 때마다 하나님은 완전히 멸망시키지 않으시고 다시 이 언약을 이어갈 후대들을 남겨두셨어요.
그걸 보고 그루터기라고 하는 겁니다. 그래서 그루터기라는 단어를 찾으시다가 렘넌트라는 단어를 사용하셨어요. 자, 렘넌트라는 단어는 남은 자라는 뜻인데 이 단어 자체가 약간 좀 부정적인 뜻이에요. 그냥 뭐 남은 정도가 아니라 찌꺼기, 잔여물, 그러니까 다 사용하고 남고 좀 쓸모없는 것들을 뜻하는 그런 남은 자라는 뜻이에요. 왜 그러냐? 하나님은 어떤 훌륭한 인물, 대단한 사람, 그런 사람들을 불러서 언약을 회복하신 게 아니에요. 소외되고 버려진 것 같고 쓸모없는 것 같아 보이는 그런 약한 자들을 부르셔서 하나님은 이 복음을 다시 회복시키셨습니다. 그래서 어떻게 보면 렘넌트란 단어가 여기에 어울리죠. 요셉은 노예로 있었어요. 어떻게 보면 되게 쓸모없는 그런 환경 속에 있었다고 볼 수도 있고요. 그리고 또 감옥에 가게 되죠. 버려지고 소외된 현장 속에 있었습니다. 다윗도 목동으로 양을 지키는 일을 했는데요. 다윗이 목동으로 있었던 그것은 그렇게 귀한 일이 아니었어요. 다윗이 막내 아들이었음에도 불구하고 목동으로 내보냈다는 말은 별로 그렇게 귀한 자식 취급을 안 했던 거라고 볼 수가 있죠. 뭐 곰에게 물려가든지 사자에게 물려갈 수도 있는데 들판에서 혼자 양을 친다는 것은 어떻게 보면 그렇게 귀한 일은 아니었죠. 그리고 성전에 받쳐져서 혼자 언약궤 옆에서 잠을 자고, 이것처럼 하나님은 버려진 것 같고 소외된 것 같고 뭔가 약한 사람들인 것 같아 보이는데 이들을 택하시고 다시 언약을 회복시키신 거예요. 그래서 우리는 하나님이 이 시대에 언약 회복을 위해서 부르신 렘넌트들을 찾고 이들을 키우는 렘넌트 운동에 우리가 헌신해야 되는 겁니다. 렘넌트 운동이란 말은 렘넌트란 말이랑 또 조금 다르죠. 전도와 전도 운동이란 말은 조금 다른 얘기예요. 자, 오늘 읽은 본문에 하나님이 이스라엘 백성들에게 아주 강력하게 주의시키시는 말씀이 있어요. 그게 뭐냐? 너희가 가나안 땅에 들어가기 전에 후대에게 이 말씀을 부지런히 가르쳐라. 완전히 말씀을 각인시켜서 우리 후대들이 이 말씀에서 떠나지 않도록 교육을 시키라고 명령하시는 거예요. 왜냐? 이 말씀이 각인되지 않으면 또다시 우상을 섬기게 되고 가나안 땅에 들어갔을 때 그 가나안 족속들이 섬기는 그 우상에 빠질 수밖에 없기 때문이에요. 그래서 그 우상에 빠지고 타락할 수밖에 없는 그 현장 속에서 실패하지 않도록 먼저 하나님의 말씀을 완전하게 각인시키라고 말씀을 주시는 거예요. 그래서 오늘 읽은 본문에 보면 먼저 우리에게 이렇게 말씀하세요. 4절에 보니까 이스라엘아 들으라, 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 먼저 우리가 하나님을 사랑하고 하나님을 바라보고 먼저 은혜를 받아야 됩니다. 그리고 6절에 오늘 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉아 있을 때든지 길을 갈 때든지 누워 있을 때든지 일어날 때든지 이 말씀을 강론할 것이며 너는 또 그것을 내 손목에 매어 기호를 삼으며 내 미간에 붙여 표로 삼고 9절에 또 내 집 문설주와 바깥문에 기록할지니라 이렇게 말씀하고 있어요. 집에 들어갈 때든지 나갈 때든지 말씀이 보이게 만들고요. 손목에 띠를 띠고 미간에 붙이고 끊임없이 말씀을 가르치고 각인시키라고 명하시는 거예요. 왜냐? 가나안 땅에 들어갔을 때 이 후대들이 언약을 놓치는 순간 포로되고 노예되고 속국되기 때문이에요. 그래서 우리가 하는 운동은 렘넌트 운동은 우리 후대들에게 이 언약을 각인시키는 운동이에요. 왜 우리가 렘넌트 운동을 해야 되냐? 하나님이 분명히 말씀하셨어요. 민수기 14장 12절 가나안 땅을 정복해야 되는데 하나님은 너희들보다 더 크고 강한 민족을 이루게 해서
가나안 땅을 정복하게 하겠다고 약속하시는 거예요. 내가 전염병으로 그들을 쳐서 멸하고 내게 그들보다 크고 강한 나라를 이루게 하리라 약속하셨어요. 우리가 렘넌트 운동을 하는 이유는 가나안 땅을 정복할 후대들을 키우는 거예요. 우리보다 더 크고 강한 후대, 우리보다 더 많은 일을 할 후대들을 언약 안에서 키우는 겁니다. 그렇기 때문에 우리가 지금 이어가는 이 복음 운동, 이것을 우리 후대들에게 남겨야 돼요. 여호수아 4장입니다. 4장 4절에서 7절. 여호수아가 이스라엘 자손 중에서 각 지파에 한 사람씩 준비한 그 12사람을 불러 그들에게 이르되 요단 가운데로 들어가 너희 하나님 여호와의 궤 앞으로 가서 이스라엘 자손들의 지파 수대로 각기 돌 한 개씩 가져다가 어깨에 매라. 이것이 너희 중에 표징이 되리라. 후일에 너희의 자손들이 물어 이르되 이 돌들은 무슨 뜻이냐 하거든 그들에게 이르기를 요단물이 여호와의 언약궤 앞에서 끊어졌나니 곧 언약궤가 요단을 건널 때에 요단물이 끊어졌으므로 이 돌들이 이스라엘 자손에게 영원히 기념이 되리라. 우리가 가는 믿음의 발자취, 이것을 우리 후대들에게 기념비로 남기는 겁니다. 그 어릴 때 동화 읽은 것 중에 헨젤과 그레텔 기억나시죠? 이게 잡혀갔나요? 어쨌든 잘 기억은 안 나는데 어쨌든 내가 간 길을 잘 따라오게 하려고 몰래 이렇게 빵 조가리를 하나씩 떨어뜨려 가지고 가는 길을 표시하죠. 그런데 나중에 보니까 그 빵 조가리를 새들이 다 물어가고 없어지죠. 우리 후대들이 우리가 걸어가는 이 믿음의 길을 보고 따라올 수 있도록 우리는 믿음의 기념비를 세우는 거예요. 그래서 우리 후대들이 묻거든 하나님이 우리를 구원하시고 하나님이 우리를 여기까지 인도하셨다라는 이것을 깨닫도록 만들어주는 게 렘넌트 운동입니다. 자, 그래서 우리가 계속해서 렘넌트 운동을 강조하는 이유는 어쨌든 한 세대는 계속해서 지나갑니다. 우리가 어떤 많은 것을 이루고 많은 것을 할 수 있을 것 같은데 시간은 금방 지나가요. 태영아 사역하시는 목사님이 이런 말씀하시더라고요. 세계 복음화는 단거리 경주가 아닙니다. 100m, 400m, 1000m 이런 달리기가 아니라고 하시더라고요. 장거리 경주도 아닙니다. 그리고 마라톤도 아니라고 말씀하시더라고요. 그러면 세계 복음화는 뭐냐? 릴레이 계주라고 말씀하시더라고요. 우리가 이 언약의 배턴을 들고 뛰면서 우리가 열심히 뛰어야 되지만 또 우리 후대들에게 이것을 정확하게 전달하는 건 너무나 중요해요. 아무리 열심히 뛰고 잘 뛰어도 이 배턴 전달이 안 돼서 땅바닥에 떨어지면 무효가 돼버리죠. 우리가 후대들에게 이 믿음의 기념비를 세우고 이 언약의 배턴을 바르게 전달하는 것이 하나님이 우리에게 주신 중요한 사명이에요. 그래서 우리 성도님들이 렘넌트 운동을 정말 마음에 담으시고 우리 교회에 자라 올라오는 지금 저 아이들 후대들 정말 마음에 품고 우리가 기도하고 있어요. 정말 우리가 이들을 어떻게 복음 안에서 잘 키울 것인가. 그것을 하기 이전에 우리는 내가 먼저 마음을 다하고 뜻을 다하여 하나님을 사랑하면 됩니다. 우리가 정말 하나님을 바라보고 복음을 사랑하고 전도자의 삶을 살려고 애를 쓰면 우리 후대들은 그것을 보고 그대로 따라올 수밖에 없어요. 그래서 우리 성도님들이 렘넌트 운동의 주역이 되시기를 바랍니다. 그리고 우리는 이제 이 언약을 붙잡고 하나님이 우리에게 예비하신 현장을 향해 나아가야 됩니다. 하나님이 우리에게 중요한 현장을 예비하셨어요. 초대교회 사도들은 성령의 충만함을 체험하는 순간 하나님이 인도하시는 그 인도 따라서 많은 현장들을 살리는 그런 응답들을 확인했죠. 렘넌트 운동이란 걸 마음에 담고 성령 충만을 체험한 우리 성도님들이 가시는 모든 현장에 하나님은 중요한 응답들을 예비하셨어요. 그래서 하나님은 우리 성도님들을 어느 현장으로 보내시냐?
아무도 못 보는 저 현장으로 보내실 거예요. 아까 오전에도 말씀드렸는데 제가 20대 초반에 이제 신학교 가기 전이죠. 제가 이제 막 운동화랑 막 이런 걸 좀 좋아했어요. 어릴 때부터, 고등학생 때부터, 중학생 때부터. 그래서 이제 번화가에 나갔는데 어떤 신발을 파는 가게가 있었는데 거기에 제 눈에 어떤 운동화가 들어온 거예요. 근데 그게 뭐냐면 이제 우리나라에는 안 나오고 일본에만 발매된 나이키 운동화예요. 쉽게 말하면 이제 일본 한정판인 거죠. 그래서 이제 들어가서 사장님한테 물어봤어요. 이거 하나에 얼마냐? 그때 당시에 제 기억에 그게 정가가 14만 9천 원? 뭐 이렇게 했어요. 근데 이제 할인해서 한 10만 9천 원 이렇게 팔더라고요. 그래서 사장님한테 이제 딜을 했죠. 이거 몇 개 있습니까? 한 10개 정도 있다 그러더라고요. 그래서 이거 10개 제가 다 사겠습니다. 그냥 좀 깎아주시면 안 돼요? 그랬더니 아 좋다 깎아주겠습니다. 그래서 10개를 샀더니 9천 원씩 다 빼줘가지고 10개를 이제 10만 원씩 해서 그렇게 샀어요. 그래서 제가 그것을 중고장터에 올려가지고 정가에 팔았죠. 원래 정가가 14만 9천 원이니까. 그런데 이제 조금 뭐 깎아주세요 이래가지고 뭐 14만 원씩 이렇게 팔고 해서 10개를 팔았어요. 그래서 40만 원을 벌었습니다. 20대 초반에. 지금은 그렇게 못해요. 왜냐? 다른 사람들도 다 보고 알아요. 나만 볼 수 있고 나만 알 수 있으면 이런 것들을 볼 수가 있는 거예요. 다른 사람들은 지금 못 보는 현장이 있어요. 사도행전 3장에 보면 안진뱅이가 성전 미문 앞에 앉아 있어요. 그런데 지나가는 사람마다 이 사람에게 동전을 던져줍니다. 그리고 지나가면서 생각하겠죠. 불쌍하다. 내가 어떻게 하면 저 사람을 도와줄 수 있을까? 이런 생각은 하겠죠. 그런데 아무도 이 사람이 지금 처한 문제를 못 보는 거예요. 돈을 구걸하고 앉아있고 사람들이 성전 앞에 앉아있으니까 굶어 죽진 않아요. 뭐 미국 거지들은 뭐 구걸하다가 좋은 차 타고 집에 출퇴근한다고 하는데 성전 미문 앞에 앉아서 앉아서 어떻게 보면 먹고 사는데 지장은 없을 거예요. 그런데 요한과 베드로가 기도하러 가는데 이 안진뱅이를 봤는데 이게 보인 거예요. 지금 이 안진뱅이에게 필요한 것은 동전도 아니고 도움도 아니고 오직 나사렛 예수 그리스도의 이름이 필요하구나. 이 사람은 지금 안진뱅이로 있는 그 불쌍한 이 문제가 아니라 예수 그리스도의 이름을 듣고 구원받는 게 정말 중요한 부분이구나. 이게 보인 거예요. 그래서 베드로가 은과 금은 내게 없지만 내게 있는 것으로 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라고 그렇게 하죠. 여러분들 우리 성도님들 주변 현장에 분명히 이러한 현장들이 기다리고 있습니다. 근데 내 눈이 문제예요. 내가 마음에 전도라는 것, 생명 구원이라는 것을 마음에 담지 않으면 이런 현장들을 지나치게 돼요. 그런데 하나님이 나에게 맡기신 그런 사명, 전도, 선교 이것을 마음에 담고 하나님이 나를 통해서 살릴 생명이 누굴까라는 것 이걸 마음에 담고 보면 주변에 있는 사람들이 하는 말들, 일어나는 사건들 이런 것들이 다르게 보이는 거예요. 그래서 아무도 못 보는 곳으로 하나님이 우리를 보내시는 거예요. 자, 이것은 것으로 고치겠습니다. 그리고 아무도 할 수 없는 이 일을 우리를 통해서 하나님은 하시겠다고 약속하셨어요. 예수님께서 십자가에서 부활하시고 마지막으로 승천하시면서 약속하셨어요. 내가 성령을 보내주겠다. 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리니 예루살렘을 떠나지 말고 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 예루살렘을 떠나지 말고 이것을 기다리라고 하셨어요. 그런데 이 사람들은 이거를 할 수 없는 상황이었어요. 예수님을 따라다니고 예수님을 믿었는데 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하시고 승천하셨어요. 그러면 이 사람들은 이제 복음을 전하다 보면 어려움을 당할 수밖에 없는 이런 환경 속에 있었는데 그래서 500명이라는 사람이 이 말씀을 듣고도 120명만 남고 나머지가 다 뿔뿔이 흩어졌죠. 아무도 못하는 현장이에요. 마가 다락방에 갈 수가 없어요. 왜냐하면 여기 가면 이제 성공도 못하고
출세길도 막히고 인간관계 자체가 이제 안 되게 된 상황이에요. 그런데 이들은 정말 시대에 하나님이 하시는 그 중요한 전도운동을 봤습니다. 하나님은 여러분들을 통해서 많은 사람들을 살리시길 원해요. 사람의 마음이, 사람의 영혼이 내 마음대로 안 되잖아요. 아무리 옆에 있는 사람에게 좋은 것을 주고 싶어도, 믿게 만들어주고 싶어도 내 힘으로 할 수가 없어요. 하나님이 예비하신 사람이어야 되는 거죠. 그런데 하나님은 이러한 영혼들을 예비하시고 우리 성도님들을 통해서 살리겠다고 약속하시는 거예요. 골리앗이라는 사람이 나타나서 이스라엘을 모욕했어요. 하나님을 모욕했습니다. 나랑 한번 겨뤄보자. 니들이 섬기는 하나님이 그렇게 대단하다면 나랑 한번 싸워보자. 계속 조롱했는데 아무도 골리앗과 싸울 수가 없는 거예요. 눈으로 봤을 때 이건 도저히 게임이 안 되니까요. 그런데 다윗이 하나님의 언약을 붙잡고 저 할례 받지 못한 자가 지금 하나님을 모욕하는구나. 아무도 하지 못하는 이 일을 언약 잡은 소년 다윗이 했습니다. 하나님이 예비하신 이러한 중요한 응답을 확인하시길 바랍니다. 자, 그리고 하나님은 우리 성도님들을 통해서 아무도 못 가는 이 현장을 살리시길 원하시는 거예요. 사도행전 8장에 초대교회 사도들이 사마리아 현장에 가서 복음을 전했습니다. 사마리아라는 지역은 소외된 지역이에요. 근데 단순히 그냥 소외된 정도가 아니라 이스라엘 백성들의 이 사상을 가지고는 이제는 도저히 상종할 수 없는 그런 지역이 된 거예요. 왜냐? 북이스라엘이 먼저 멸망을 당하고 포로로 잡혀가고 이제 다른 민족들이 유입되면서 쉽게 말하면 이제 혼혈 민족이 된 거예요. 그러다 보니까 이스라엘 백성들이 가진 이 사상으로는 이제 저 사람들은 우리랑 상종할 수 없는 사람들이 된 거예요. 문화적으로, 정치적으로, 어떤 종교적인 그런 이유로 내가 발로 못 가고 법적으로 못 가는 게 아니라 문화적인 그런 어떤 정치적인 이념, 그런 것을 가지고 갈 수 없는 현장이 됐어요. 그러다 보니까 버려지고 소외된 현장인데, 이때 이 언약을 붙잡은 초대교회 사도들이 여기 가서 복음을 전하게 되죠. 근데 복음을 전했을 때 귀신들이 쫓겨나가고 중풍병자들이 병이 났고 이 성에 큰 기쁨이 있더라고 이렇게 기록이 되어 있죠. 하나님은 우리 성도님들 통해서 이런 현장으로 인도하실 겁니다. 자, 그래서 아까 말씀드린 대로 사도행전 3장 1절에서 12절 안진뱅이를 일으키는 중요한 응답을 확인하게 되죠. 그리고 위에 적은 대로 사도행전 8장 4절에서 8절 사마리아를 살리게 됩니다. 자, 그리고 사도행전 13장 1절에서 12절 지금 정치인들이, 경제인들이 무속인에게 영향을 받고 이런 현장 속에 이 언약을 붙잡은 사도들을 통해서 이 현장을 완전 뒤집게 되죠. 박수 엘루마를 완전히 꺾게 되고 총독이 복음을 듣게 됩니다. 사도행전 16장 16절에서 18절 귀신 들린 여종이, 점하는 여종이 이 점치는 것으로 큰 이익을 창출하고 주인들에게 큰 이익을 주고 있어요. 그런데 이 언약을 붙잡은 초대교회 사도들을 통해서 이 현장을 완전히 뒤집으신 거예요. 이제 이런 우상, 무속, 점술이 완전 문화화돼서 모든 사람들이 여기에 잡혀서 영향력을 받고 있는데 또 이 현장을 완전히 뒤지게 되고 복음이 증거되게 됩니다. 그래서 마수라는 자들이 책을 전부 가져다가 불살랐는데 이 책값이 은 5만이나 됐다고 이렇게 기록이 되어 있죠. 이 현장은 아무도 갈 수 없고 아무도 볼 수 없고 아무도 할 수 없는 현장인데 성령 충만을 체험한 이들에게 하나님은 이 현장을 살리는
일을 허락하셨어요. 하나님께서 예비하신 이러한 현장을 살리는 일에 귀하게 쓰임받는 우리 성도님들 되시길 바랍니다. 그런데 이 현장은 어떤 현장이냐? 예수님께서 약속하신 이 약속이 성취된 현장이었어요. 너희가 성령 충만을 받으면 권능이 임하고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 말씀하셨죠. 사마리아와 땅끝, 유대 모든 유대인들, 유대 나라 이 현장을 살리게 된 거예요. 그리고 마지막으로 또 약속하신 게 뭐죠? 마태복음 28장 18절에서 20절. 모든 민족으로 가서 제자를 삼게 될 것이라고 약속하셨어요. 자, 그래서 오늘 우리가 렘넌트 운동이란 걸 이렇게 말씀을 통해서 확인하고요. 이렇게 중요한 언약을 우리가 확인했습니다. 그래서 우리가 우리 자녀들에게 이것을 부지런히 가르쳐야 될 줄 믿습니다. 그래서 우리 교회는 정말 마지막 때까지 복음 운동하고 전도 운동하고 또 렘넌트 운동하는 교회로 남을 것입니다. 그리고 우리 성도님들이 지금 하고 있는 이 전도 운동, 후대 운동, 이것은 우리 후대들에게 믿음의 기념비로 남을 줄 믿습니다. 그래서 오늘 말씀을 언약으로 붙잡으시고 정말 지금 무너져가는 저 후대, 올해 우리에게 중요한 언약의 말씀을 주셨죠. 후대를 살려라. 지금 교회들이 문을 닫고 교회들이 무너지고 있어요. 주일학교가 없는 교회가 이제 50%가 넘어간다고 그렇게 통계가 나오더라고요. 정말 우리 성도님들 통해서 하나님께서는 지금 힘을 잃고 무너져가고 어려움 당하는 이 교회들을 세우시겠다고 약속하셨어요. 그리고 지금 이 현장에 지금 돈이 없어서 무너지고 망하는 것이 아니라 오직 하나님을 만나지 못하고 복음이 없어서 지금 무너지고 방황하고 갈등하고 있는데 하나님은 우리 성도님들을 통해서 이 현장을 살리겠다고 약속하셨어요. 그래서 이번 집중훈련 이제 내일 마무리하고 끝나는데 집중훈련 끝나는 게 아닙니다. 우리 성도님들은 이제 개개인의 현장에서 집중을 시작하셔야 돼요. 그래서 우리에게 주신 이 언약의 말씀을 이제 정말 현장에서 확인하고 중요한 응답들을 이어나가는 그런 중요한 시간표가 되기를 기도하겠습니다.